विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रकरण में आगळ वधीए तो आपणे अत्यार सुधी चर्चा करी सरेराश प्रक्रिया वेगनी अने त्वरित प्रक्रिया वेगनी। हवे आगळ वधीए तो सरेराश प्रक्रिया वेग जे छे, मानो के कोई प्रक्रिया छे, प्रक्रियकमांथी निपज बने छे। आ एक सादी प्रक्रिया छे। एक प्रक्रियकमांथी एक निपज बने छे तथा तत्वयोगमितीय गुणांको पण एक छे, एटले के मोल। एक मोल प्रक्रियकमांथी एक मोल निपज बने। आ प्रक्रियानी जे वेग रजूआत छे, सरेराश प्रक्रिया वेग, तेनी रजूआत आपणे आवी करी हती के प्रक्रिया वेग बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। एटले के प्रक्रियकनी सांद्रतामां थतो घटाडो भाग्या तेना माटे लागतो समय, तो ते चोक्कस समयगाळानो सरेराश वेग मळे छे। तदुपरांत निपजना संदर्भमां पण, एटले के निपजनी सांद्रताना संदर्भमां पण वेगने रजू करी शकाय। तो प्रक्रिया वेग बराबर निपजनी वधती सांद्रता भाग्या लागतो समय, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्रक्रियकनी घटती सांद्रता भाग्या लागतो समय अथवा निपजनी वधती सांद्रता भाग्या लागतो समय, ते सरेराश प्रक्रिया वेग थयो। हवे मित्रों, आ एक सादी प्रक्रिया हती। बधी प्रक्रिया तो आवी होती नथी। तो एक करता वधु प्रक्रियको के निपजो होय तो वेग रजूआत शुं होई शके तेनी वात करीए। तो एक जनरल प्रक्रियानी वात करूं के ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। ए बी प्रक्रियको छे, सी अने डी ए निपजो छे। तो एक करता वधु प्रक्रियको होय अने निपजो होय एक करता वधु, तो वेगनी रजूआत केवी होय? तो प्रक्रिया वेग बराबर हवे अहीं बे प्रक्रियको छे मित्रों, परंतु ते स्पष्ट छे के जेम जेम समय पसार थतो जशे, जेम जेम प्रक्रिया आगळ वधती जशे, तेम प्रक्रियक एनी सांद्रतामां घटाडो थशे तो बीनी सांद्रतामां पण घटाडो थवानो छे। तो तमे प्रक्रिया वेगने आ रीते रजू करी शको के प्रक्रियक एनी घटती सांद्रता भाग्या लागतो समय अथवा तो प्रक्रियक बीनी घटती सांद्रता भाग्या लागतो समय अथवा वेग बराबर निपज सी नी वधती सांद्रता भाग्या लागतो समय, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, अथवा निपज डी नी वधती सांद्रता भाग्या लागतो समय। तो निपज डी नी वधती सांद्रता भाग्या लागतो समय। तो तमे कोईपण प्रक्रियक के निपजनी बदलाती सांद्रता समय साथे बदलाती सांद्रताना अनुसंधाનમાં प्रक्रिया वेगने रजू करी शको छो। અહીં एक बाबतनी स्पष्टता करवी जरूरी छे के ए बी प्रक्रियकोने सी डी निपजो जे छे तेना तत्वयोगमितीय गुणांको एक छे। मोल एक छे। बेलेन्स प्रक्रिया, संतुलन प्रक्रियामां तेना मोल बधाना एक छे। हवे एवुं पण जरूरी नथी के हर हमेश आवुं ज होय। बनी शके तत्वयोगमितीय गुणांको जुदा होई शके। बेलेन्स प्रक्रियामां, संतुलित प्रक्रियामां आ तत्वयोगमितीय गुणांको जुदा होई शके। तो जो तत्वयोगमितीय गुणांको एक करता अलग होय तो प्रक्रिया वेगने कई रीते रजू करी शकाय? आ अत्यंत महत्वपूर्ण बाबत छे मित्रों। तो हूँ आ प्रक्रियामां थोड़ो फेरफार करवा जाऊं छुं। धारो के प्रक्रिया आवी छे के प्रक्रियक ए ना ए मोल, स्मॉल ए मोल, प्रक्रियक बी ना स्मॉल बी मोल, प्रक्रियक सी ना स्मॉल सी मोल अने प्रक्रियक डी ना स्मॉल डी मोल।
આવું પ્રક્રિયાનું સંતુલન છે મિત્રો. તો પ્રક્રિયક A નો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક A છે, સ્મોલ a. પ્રક્રિયક B નો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક સ્મોલ b છે. તે જ રીતે C અને D ના તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો દર્શાવેલા છે સંતુલન પ્રક્રિયામાં. હવે આવી પ્રક્રિયા છે તો પ્રક્રિયાના વેગને કઈ રીતે રજૂ કરી શકાશે? તો બરાબર ધ્યાન આપો. તો પ્રક્રિયા વેગને આ રીતે રજૂ કરાય. પ્રક્રિયા વેગ બરાબર પ્રક્રિયકની ઘટતી સાંદ્રતા, તો માઇનસ ડેલ્ટા A અપોન ડેલ્ટા T. પરંતુ જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક A છે તેને આપણે અહીં 1/a એટલે કે આ પદને સ્મોલ a વડે ભાગવું પડશે. તો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક જો 1 કરતા જુદો હોય, માનો કે આ પ્રક્રિયકના 2 મોલ હોય તો અહીંયા 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા A અપોન ડેલ્ટા T કરતા સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ મળશે. તે જ રીતે પ્રક્રિયક B ના ઘટતી સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં વેગ રજૂઆત કરીએ તો માઇનસ B ના મોલ છે સ્મોલ b, તો 1/b ઇન્ટુ ડેલ્ટા B ની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા લાગતો સમય. તે જ રીતે વેગ બરાબર C ના મોલ છે સ્મોલ c, તો -1/c, સોરી પ્લસ, કારણ કે નિપજ છે તેની વધતી સાંદ્રતા હોય તો માઇનસમાં આવે પ્લસ આવે, 1/c ડેલ્ટા C અપોન ડેલ્ટા T ઇક્વલ ટુ, તમે નિપજ D ની વધતી સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકો. તો 1/d, કારણ કે નિપજ D ના મોલ સ્મોલ d છે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક, અને ડેલ્ટા D અપોન ડેલ્ટા T. તો મિત્રો પ્રક્રિયા વેગને આ રીતે રજૂ કરી શકાય. તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોનું શું કરવું તે અહીં સ્પષ્ટ બતાય છે મિત્રો, સ્પષ્ટ બતાય છે. તો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગને આ રીતે રજૂ કરાય. હવે આમ જોવા જાવ તો તત્કાલીન પ્રક્રિયા વેગ જે છે આ ઇન્સ્ટન્ટ, તેના માટે આપણે ડેલ્ટાની બદલે dA/dt લખીએ છીએ. તે જે તે સમયે પ્રક્રિયા વેગ હોય છે, બરાબર. પરંતુ વેગની રજૂઆત પ્રક્રિયકોની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ થઈ શકે છે, અને વેગ રજૂઆત નિપજોની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ થઈ શકે છે. અને તત્વયોગમિતીય ગુણાંકનું શું કરવું તે અહીં સ્પષ્ટ બતાય છે મિત્રો, સ્પષ્ટ બતાય છે. હવે અમુક વ્યાવહારિક ઉદાહરણો લઈએ. આ તો જનરલ ઉદાહરણો હતા, બસ આ જ નિયમથી આપણે વેગ રજૂ કરીશું. પરંતુ 1-2 વ્યાવહારિક ઉદાહરણો લઈએ, વાસ્તવિક ઉદાહરણો. તો ધારો કે આ એક પ્રક્રિયા છે. HI હાઇડ્રોઆયોડિક એસિડ, પરંતુ વાયુ સ્વરૂપ મિત્રો. HI નું વિઘટન થાય તો H2+I2 બને, જે પણ વાયુ સ્વરૂપ જ હોય, કારણ કે આ પ્રક્રિયા કોઈ ઊંચા તાપમાને થતી હોય છે. પરંતુ હા મિત્રો, પ્રક્રિયા દરમિયાન તાપમાન અચળ હોય છે. તો કોઈ અચળ એવા ઊંચા તાપમાને આ HI નું જે વિઘટન છે તે પ્રક્રિયાના વેગને કેમ રજૂ કરીશું? તો કે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર પ્રક્રિયકની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં જો હું વેગને રજૂ કરું તો માઇનસ, કારણ કે ઘટતી સાંદ્રતા છે પ્રક્રિયકની, માઇનસ શા માટે છે તેની આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો ડેલ્ટા HI અપોન ડેલ્ટા T, પરંતુ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે 2, તો 1/2. આ રીતે પ્રક્રિયા વેગને રજૂ કરી શકાય. અથવા
જો પ્રક્રિયા વેગને તમારે નિપજની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં રજૂ કરવો છે તો પણ કરી શકો. તો ડેલ્ટા H2 એટલે કે H2 ની વધતી સાંદ્રતા ભાગ્યા તેના માટે લાગતો સમય અથવા તો I2 ની વધતી સાંદ્રતા ભાગ્યા તેના માટે લાગતો સમય. આ રીતે પણ વેગ બરાબર આ પદ પણ લખી શકો, વેગ બરાબર આ પદ લખી શકો અને વેગ બરાબર આ પદ પણ લખી શકો. તો સમય સાથે પ્રક્રિયકની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકાય છે અથવા નિપજની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકાય છે. અગાઉ આપણે જે કોયડાનો જે દાખલો ગણ્યો હતો 4.1 તેમાં બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડની સમય સાથે ઘટતી સાંદ્રતાના આંકડા આપેલા હતા. તો એ વખતે આપણે વેગ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં રજૂ કર્યો હતો. પરંતુ એવું પણ શક્ય છે કે સમય સાથે નિપજની વધતી સાંદ્રતાના આંકડા આપેલા હોય પ્રાયોગિક અવલોકનો, તો તમે નિપજની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકો. અને વેગ બદલાતો નથી. તમે પ્રક્રિયકની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં વેગ શોધો કે નિપજની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં વેગ શોધો, વેગ બદલાતો નથી મિત્રો. ઓકે, ચાલો. અને તત્વયોગમિતીય ગુણાંકનું શું કરવું તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી. એક અન્ય ઉદાહરણ લઈએ અને વાતને સમજીએ. પરંતુ તેના પહેલા એક જરૂરી બાબતની ચર્ચા કરીએ કે આપણે આ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયા વેગને કઈ રીતે રજૂ કર્યો. તો કે HI ની ઘટતી સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકની ઘટતી સાંદ્રતા ડેલ્ટા HI upon ડેલ્ટા T, સાંદ્રતાના ઘટાડા માટે લાગતો સમય. એવી જ રીતે નિપજના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કર્યો. H2 ની વધતી સાંદ્રતા ભાગ્યા લાગતો સમય, I2 ની વધતી સાંદ્રતા ભાગ્યા લાગતો સમય. પરંતુ જો મિત્રો પ્રક્રિયા વાયુ સ્વરૂપ હોય, તો સાંદ્રતાના બદલે જે તે ઘટકોના આંશિક દબાણ લેવામાં આવતા હોય છે આ સૂત્રમાં. એટલે કે હું એવું કહીશ કે HI નું ઘટતું આંશિક દબાણ ભાગ્યા લાગતો સમય અથવા તો H2 નું વધતું આંશિક દબાણ ભાગ્યા લાગતો સમય અને I2 નું વધતું આંશિક દબાણ ભાગ્યા લાગતો સમય. નિયમ આ જ છે મિત્રો. પરંતુ જો વાયુ સ્વરૂપ પ્રક્રિયા હોય તો અચળ તાપમાને પ્રક્રિયકો કે નિપજોના આંશિક દબાણના અનુસંધાનમાં વેગ રજૂ થતો હોય છે. જો કે આ વાત આપણા માટે નવી નથી કે દ્રાવણો હોય તો તેમાં ઘટકોની સાંદ્રતા સમય સાથે બદલાતી હોય તે જોવાનું હોય. અને જો વાયુ સ્વરૂપ પ્રક્રિયકો હોય કે નિપજો તો તેની સમય સાથે બદલાતું આંશિક દબાણ જોવાનું હોય. તો અહીં આને આપણે સાંદ્રતા ન વાંચતા આંશિક દબાણ વાંચીશું. અચળ તાપમાને થતો આંશિક દબાણનો ફેરફાર પ્રક્રિયકો કે નિપજોનો. બરાબર. એક અન્ય ઉદાહરણની વાત કરીએ તો હવે આપણે જલીય દ્રાવણમાં થતી પ્રક્રિયાનું એક ઉદાહરણ છે તેની વાત કરીએ. તો દાખલા તરીકે આ એક સંતુલિત પ્રક્રિયા છે. બ્રોમાઇડ આયન પ્લસ BrO3 માઇનસ, આ બધા જ જલીય માધ્યમમાં છે, પ્લસ એસિડિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા થાય છે. આ એક રેડોક્સ બેલેન્સ છે મિત્રો. બેલેન્સ પ્રક્રિયા હોય તો જ તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોનો આપણને ખ્યાલ આવે. એટલે પ્રક્રિયા બેલેન્સ કરવી તો જરૂરી છે. નિપજ સ્વરૂપે મળે છે Br2 એટલે કે બ્રોમિન, જે પણ જલીય માધ્યમમાં એટલે કે દ્રાવ્ય અવસ્થામાં હોય છે પાણીમાં, અને H2O પણ નિપજ સ્વરૂપે બનતી હોય છે. આ પ્રક્રિયા જલીય માધ્યમમાં થતી હોય છે મિત્રો. આ બેલેન્સ પ્રક્રિયા છે, સંતુલિત પ્રક્રિયા છે. પ્રક્રિયાનું સંતુલન કરવું જરૂરી એટલે જ છે કારણ કે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોની તો જ ખબર પડશે. 5, 1, 6, 2, 2 બરાબર. જે તે પ્રક્રિયક અને નિપજના તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો જાણવા એટલે જરૂરી છે કારણ કે વેગમાં તત્વયોગમિતીય ગુણાંકને મૂકવા પડે છે વેગ રજૂઆતમાં. તો હવે આ પ્રક્રિયાની વેગ રજૂઆત કેવી હોઈ શકે? તો સૌપ્રથમ પ્રક્રિયા વેગ બરાબર પ્રક્રિયક બ્રોમાઇડ આયન તેની ઘટતી સાંદ્રતા ભાગ્યા લાગતો સમય ડેલ્ટા T. અહીં dBr/dt પણ લખી શકો ડેલ્ટાની બદલે. તો તત્કાલીન વેગ થશે મિત્રો.
આર ઇન્સ્ટન્ટ, નહીતર સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ થશે 1/5. શા માટે? તત્વયોગમિતીય ગુણાંક 5 છે બેલેન્સ પ્રક્રિયામાં બ્રોમાઇડ આયનનો. અથવા તો તમે આ BrO3- ની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકો. તો BrO3- બાય dt ડેલ્ટા ટી. ઓકે, તેવી જ રીતે H+ ની ઘટતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકો. હવે અહીં તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે 6, તો 1/6 ઇન્ટુ ડેલ્ટા H પ્લસ અપોન ડેલ્ટા ટી. અથવા તમે નિપજોની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ સમય સાથે નિપજોની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ વેગને રજૂ કરી શકો. તો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે 2 એટલે 1/2 ડેલ્ટા Br2 બાય ડેલ્ટા ટી, અથવા તો 1/2 ડેલ્ટા H2O બાય ડેલ્ટા ટી. જો મિત્રો કુલ પ્રક્રિયકો 3 છે, નિપજો 2 છે, કુલ 5 ઘટકો છે. તો પાંચેય ઘટકોની બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં સમય સાથે બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં વેગ રજૂ કરેલો છે. પરંતુ એક બાબતની સ્પષ્ટતા હું તમને કરી દઉં કે આ પ્રક્રિયા છે ને જલીય માધ્યમમાં થાય છે. આ પ્રક્રિયા જલીય માધ્યમમાં થાય છે. બરાબર યાદ રાખજો મિત્રો, આ પ્રક્રિયા જલીય માધ્યમમાં થાય છે. હવે જલીય માધ્યમમાં જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય અને પાણી પોતે પ્રક્રિયક કે નિપજ તરીકે વર્તતો હોય, તો સામાન્ય રીતે પાણીની બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં વેગ રજૂ કરવામાં આવતો નથી. ખરેખર ભલે લખેલું છે તે જુદી વાત છે. તમને એમ થાય એવું શા માટે? ફરીવાર કહું છું કે જલીય માધ્યમમાં પ્રક્રિયા થતી હોય અને માધ્યમ પોતે, જલીય માધ્યમે જરૂર નથી, કોઈ પણ માધ્યમમાં પ્રક્રિયા થતી હોય, દ્રાવક તરીકે કોઈ પણ હોઈ શકે. હવે માધ્યમ પોતે પણ પ્રક્રિયક કે નિપજ તરીકે જો વર્તતો હોય, તો એવા સંજોગોમાં આપણો આ ઉદાહરણ છે એમાં જલીય માધ્યમમાં પ્રક્રિયા થાય છે અને પાણી પોતે નિપજ તરીકે વર્તે છે. તો આવા સંજોગોમાં પાણીની બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં વેગને રજૂ કરવો યોગ્ય નથી. ખરેખર શા માટે યોગ્ય નથી તમને એમ થાય? તો તેનો હું જવાબ આપું છું કે તે એટલે યોગ્ય નથી કારણ કે પાણીની સમય સાથે બદલાતી સાંદ્રતા ખરેખર માપી જ શકાશે નહીં. શા માટે નહીં માપી શકાય? કારણ કે પાણી પોતે જ માધ્યમ છે. હવે તેની સાંદ્રતા અણસ્થી પણ શરૂઆતથી જ એટલી બધી ઊંચી હોય છે કે સમય સાથે તેની બદલાતી સાંદ્રતા ખરેખર વાસ્તવિક રીતે માપી શકાતી હોતી નથી. અને તેથી ખરેખર આ જે સ્ટેપ લખ્યું છે આપણે, એટલે કે પાણીની સમય સાથે બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં જે વેગ રજૂ કર્યો છે તે વાસ્તવમાં કરી શકાય નહીં. પ્રાયોગિક રીતે તે શક્ય નથી. હા, સૈદ્ધાંતિક રીતે લખો તો કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ પ્રાયોગિક રીતે તે એટલે શક્ય નથી કારણ કે સમય સાથે પાણીની વધતી સાંદ્રતા તમે વાસ્તવમાં માપી શકશો નહીં. હા, સમય સાથે બ્રોમિનની વધતી સાંદ્રતા ચોક્કસ માપી શકશો, પરંતુ પાણીની વધતી સાંદ્રતા તમે માપી શકશો નહીં. અને એટલે તે વ્યાજબી નથી. ઓકે, સૈદ્ધાંતિક રીતે લખવામાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ પ્રાયોગિક રીતે તે શક્ય નથી. તો પ્રક્રિયા વેગ અહીં આ રીતે પણ રજૂ થાય અથવા તો આ રીતે પણ રજૂ થાય. આમ 5 રીતે તમે રજૂ કરી શકો. તો ટૂંકમાં 2 બાબતની સ્પષ્ટતા કે પ્રક્રિયા વેગ સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ હોય કે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ હોય. ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ હોય તો તમારે અહીં dBr-dt દરેક જગ્યાએ ડી લગાડી દો તો તે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ થયો. અથવા ડેલ્ટા એટલે ચોક્કસ મોટા સમયગાળામાં તમે જો વેગ માપો તો તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ થયો. કોઈ મોટા સમયગાળામાં બ્રોમાઇડની ઘટતી સાંદ્રતા ભાગ્યા લાગતો સમય તો તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ થયો. અને વેગને આ રીતે રજૂ કરી શકાય. નવી બાબત આપણે એ અહીં જાણ્યા છીએ કે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોય તો તેનું શું કરવું. તો આ વેગને રજૂ કરવાની પદ્ધતિ છે. અને ફરીવાર સ્પષ્ટતા કરી દઉં, જો પ્રક્રિયકો નિપજો વાયુ સ્વરૂપ હોય તો સમય સાથે વાયુ સ્વરૂપ પ્રક્રિયકો કે નિપજોની બદલાતી સાંદ્રતા નહીં, પણ સમય સાથે વાયુ સ્વરૂપ પ્રક્રિયક કે નિપજના બદલાતા આંશિક દબાણ લેવા પડે.
એટલે સમય સાથે HI નું બદલાતું આંશિક દબાણ ભાગ્યા લાગતો સમય આ લેવું પડે તો તે બાબતની સ્પષ્ટતા. આ તમામ પ્રક્રિયાઓ મિત્રો અચળ તાપમાને થતી હોય છે. તાપમાન અચળ હોય છે કારણ કે જો તાપમાન બદલાવશો તો તેની પ્રક્રિયા વેગ પર અસર થશે. તો તાપમાન અચળ હોય છે. તો એક આ બાબતની સ્પષ્ટતા. હવે પછી એક કોયડો છે તે આપણે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોયડો 4.2 જોઈએ. આ કોયડામાં અમુક અગત્યની બાબતો પણ આપણે જાણવાની છે મિત્રો, એટલે બરાબર ધ્યાન આપો. ખૂબ જ સરળ કોયડો છે કે કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડમાં N2O5 નું 318 કેલ્વિન તાપમાને વિઘટન થાય છે. કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ એ માધ્યમ છે, દ્રાવક છે, જેમાં N2O5 નું વિઘટન થાય છે આપેલ તાપમાને. પ્રક્રિયા દરમિયાન તાપમાન અચળ છે. દ્રાવણમાં N2O5 ની સાંદ્રતાનું નિયંત્રણ કરીને અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે. નિયંત્રણ કરીને અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે તેનો અર્થ એવો થાય કે સમય સાથે સાંદ્રતા માપી છે. સમય સાથે સાંદ્રતા માપવી હોય તો પ્રક્રિયાનું નિયંત્રણ કરવું પણ જરૂરી છે મિત્રો. પ્રારંભમાં N2O5 ની સાંદ્રતા છે તે 2.33 મોલ પ્રતિ લિટર છે અને 184 મિનિટ પછી N2O5 ની સાંદ્રતા છે તે ઘટીને 2.08 મોલ પ્રતિ લિટર થાય છે. પ્રક્રિયા આ મુજબ છે મિત્રો. જો N2O5 નું વિઘટન થાય તો NO2 પ્લસ O2 નિપજ સ્વરૂપે બને છે. તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો N2O5 ના 2, 4 અને O2 નો 1 છે બેલેન્સ પ્રક્રિયામાં. ઓકે, ચાલો હવે N2O5 ની શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી છે મિત્રો? 2.33 મોલર અને 184 મિનિટ પછી પાછી N2O5 ની સાંદ્રતા માપી તો સ્વાભાવિક છે ઘટવાની છે. તે ઘટેલી સાંદ્રતા છે એ 2.08 છે. 184 મિનિટ પછી સાંદ્રતા આટલી છે, આટલો ઘટાડો છે એમ નથી કીધું, આટલી છે. તો શું શોધવાનું છે? તો આ પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ કલાક, મિનિટ અને સેકન્ડના સમયમાં શોધવાનો છે. હવે સમય આપણને મિનિટમાં આપ્યો છે. આ સમય દરમિયાન NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ કેટલો હશે? આ એક અગત્યની બાબત છે મિત્રો. સૌથી પહેલા તો પ્રક્રિયા આપણને આપી છે, જુઓ મિત્રો. તો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ બરાબર શું થાય? તો કે બરાબર -1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા N2O5 અપોન ડેલ્ટા T. ઓકે, આજ સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગને NO2 ની વધતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ રજૂ કરી શકાય. તો 1/4 ડેલ્ટા NO2 બાય ડેલ્ટા T. આમ તો O2 ના સંદર્ભમાં પણ રજૂ થઈ શકે, પરંતુ જરૂર નથી તે શોધવાની. ઓકે, હવે અહીં એક અગત્યની અને સમજવા જેવી વાત મિત્રો, કે આ જે આટલું પદ છે, આ પદ તે સૂચવે છે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ. -1/2 ડેલ્ટા N2O5 અપોન ડેલ્ટા T આ સૂચવે છે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ. આમાં જે તે કિંમત મૂકી દો, સાદરૂપ આપો તો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ મળશે. પરંતુ આ ખાલી 1/2 ને જો અહીંથી કાઢી નાખીએ, એટલે કે માત્ર આટલું પદ, આ આટલું પદ, એટલે કે ડેલ્ટા N2O5 અપોન ડેલ્ટા T, એટલે કે N2O5 ની બદલાતી સાંદ્રતા ભાગ્યા લાગતો સમય, માત્ર આટલું પદ તે N2O5 ના વિઘટનનો દર સૂચવે છે, પ્રક્રિયા વેગ નહીં. જો સાંભળો મિત્રો, ખાલી જે આટલું પદ છે
તે પ્રક્રિયક N2O5 ની સમય સાથે ઘટતી સાંદ્રતા સૂચવે છે. આ આટલું પદ. પરંતુ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક 2 છે તો 1/2 કરતા જે આખા પદની વેલ્યુ છે તે પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે. ફરીવાર કહું છું, માત્ર આટલું પદ તે N2O5 ના સાંદ્રતાના ઘટવાનો દર સૂચવે છે, અથવા તો કહું તો N2O5 ના વિઘટનનો દર સૂચવે છે. જ્યારે આ આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે. તે જ રીતે અહીં આ આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે, પરંતુ માત્ર આટલું પદ એટલે કે 1/4 જો કાઢી નાખો તો આટલું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ નહીં, પરંતુ NO2 ના ઉત્પાદનનો દર સૂચવે છે. મિત્રો, NO2 ના ઉત્પાદનનો દર સૂચવે છે. આ ખૂબ સરસ મજાની વાત છે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત છે. ફરીવાર કહું છું કે આ આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે, પરંતુ ડેલ્ટા N2O5/ΔT તે માત્ર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટવાનો દર સૂચવે છે, નહીં કે પ્રક્રિયા વેગ. પ્રક્રિયા વેગ આ આખું પદ સૂચવે છે. તદુપરાંત અહીં પણ આ આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે, પરંતુ માત્ર આટલું પદ છે જે ડેલ્ટા NO2/ΔT તે NO2 ના ઉત્પાદનનો દર સૂચવે છે, નહીં કે પ્રક્રિયા વેગ. આટલું પદ તે માત્ર NO2 ના ઉત્પાદનનો દર સૂચવે છે, નહીં કે પ્રક્રિયા વેગ. આ આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે. આ તફાવત છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. ચોખવટ મિત્રો એટલે કરું છું કારણ કે આપણને પ્રક્રિયા દરમિયાન NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ કેટલો એટલે માત્ર આટલું પદ પણ માંગ્યું છે, તે પછી શોધીશું. બરાબર? પરંતુ સૌપ્રથમ તો આપણને માંગ્યું છે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ, જે પ્રતિ કલાક, પ્રતિ મિનિટ અને પ્રતિ સેકન્ડ માં શોધવાનું છે. તો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ બરાબર શું? તો કે -1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા N2O5 ની અંતિમ ઓછા શરૂઆતની સાંદ્રતા. અંતિમ સાંદ્રતા કેટલી છે? તો કે 2.08. શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી હતી? 2.33. છેદમાં તેના માટે લાગતો સમય, એટલે અંતિમ સમય શરૂઆતનો સમય તેવું નથી આપ્યું, આપણને સીધો જ સમય આપી દીધો છે કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આટલીથી આટલી થતા 184 મિનિટ લાગે છે. તો ડેલ્ટા ટી 184 છે. હવે ખૂબ જ સરળ વસ્તુ છે. આ બંનેની બાદબાકી કરો, તેને 2 વડે ભાગો, તદુપરાંત 184 વડે પણ ભાગો. તેવું કરતા જવાબ આવે છે 0.000679. અને જો તમે પોઈન્ટ અહીં ખસેડી લો તો 10⁻⁴. હવે આ સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ છે તેનો એકમ શું થશે મિત્રો? એકમ શું થશે? તો કે સીધી વસ્તુ છે. આ આંકડાના એકમ શું હતા? સાંદ્રતા મોલ પ્રતિ લિટર અને છેદમાં સમય જે મિનિટમાં હતો, મિનિટમાં. તો મોલ પ્રતિ લિટર પ્રતિ મિનિટ તે એકમ થશે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગનો. મોલ પ્રતિ લિટર પ્રતિ મિનિટ, સાંદ્રતા મોલ પ્રતિ લિટરમાં, છેદમાં મિનિટ. તો મોલ લિટર ઇનવર્સ મિનિટ ઇનવર્સ, આ એકમ થયો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગનો. હવે જુઓ મિત્રો, ખૂબ સરસ મજાની વાત કે જો તમે અહીં સમય મિનિટમાં મૂકો છો તો વેગ તમને પ્રતિ મિનિટ મળે છે. જો તમે અહીં સમયને કલાકમાં મૂકો છો તો વેગ તમને પ્રતિ કલાકમાં મળશે, અને જો અહીં સમય તમે સેકન્ડમાં મૂકો છો તો વેગ તમને પ્રતિ સેકન્ડ મળશે. બરાબર? તો આપણને બધું જ માંગ્યું છે. ચલો, પ્રતિ મિનિટ તો આપણે શોધી લીધું, હવે પ્રતિ કલાક અને પ્રતિ સેકન્ડ તરફ જઈએ તો સ્પષ્ટ છે કે ખરેખર અહીં હું સમય
प्रति कलाकમાં વેગ શોધવા માટે પ્રતિ કલાકમાં વેગ શોધવા માટે સમય જે t છે ડેલ્ટા t તે 184 મિનિટ હતી. હવે 184 મિનિટને કલાકમાં ફેરવવા શું કરવું પડે? તો કે 60 વડે ભાગવું પડે. જો 60 વડે ભાગો 184 મિનિટને તો કલાક આવશે 3.067. આમ તો 666 ચાલતું જશે, પરંતુ એપ્રોક્સિમેટ 67 લઈ શકાય. 3.067. ઓકે, તો આ કલાક થઈ મિત્રો. હવે કશું જ નથી કરવાનું. અહીં 184 જે મિનિટ હતી તેના બદલે મૂકો 3.067 કલાક. તો અહીં 3.67 મૂકતા ભાગાકાર કરતા જે જવાબ આવે છે તે આવશે મિત્રો 4.07 ઇન્ટુ 10⁻². હવે એકમ શું થશે? તો કે મોલ, લીટર ઇનવર્સ, અવર ઇનવર્સ. બરોબર? તો મોલ, લીટર ઇનવર્સ, કલાક ઇનવર્સ. ઓકે, તો આવો એકમ થશે. સેકન્ડમાં જો શોધીએ આપણે પ્રતિ સેકન્ડમાં વેગ, તો સ્વાભાવિક છે કે 184 મિનિટ એને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવવું પડશે. તે આંકડો મૂકવો પડશે અહીં. તો 184 ગુણ્યા 60, 184 ગુણ્યા 60 કરતા 11,040 સેકન્ડ આવે છે મિત્રો. બસ અહીં આંકડો 184 ની બદલે 11,040 મૂકતા જવાબ આવે છે 1. વેગ આવે છે સરેરાશ વેગ 1.13 ઇન્ટુ 10⁻⁵. આ સેકન્ડમાં વેગ થયો, એટલે કે એકમ થશે મોલ, લીટર ઇનવર્સ, સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આપણને પેલા 3 જવાબ મળી ગયા મિત્રો, કે પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ કલાકમાં, મિનિટમાં અને સેકન્ડના સમયમાં ગણો. કશું જ નથી કરવાનું. જે છેદમાં સમય છે ડેલ્ટા ટી, તે તમે કલાકમાં મૂકશો તો પ્રતિ કલાક વેગ, પ્રક્રિયા વેગ, સરેરાશ વેગ પ્રતિ કલાક. મિનિટમાં મૂકશો તો પ્રતિ મિનિટ, સેકન્ડમાં મૂકશો તો પ્રતિ સેકન્ડ. સેકન્ડમાં ફેરવીને મૂકવાનું, કલાકમાં ફેરવીને મૂકો, મિનિટમાં ફેરવીને મૂકો. તો તે અનુસાર આપણને પ્રક્રિયા વેગ મળશે પ્રતિ કલાક, પ્રતિ મિનિટ, પ્રતિ સેકન્ડમાં. હવે ઓકે, આ બરાબર જોઈ લીધું. હવે તે વસ્તુ અહીંથી કાઢી નાખું છું, કારણ કે આપણે આગળ પણ હજી દાખલો ગણવાનો છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. તો ખૂબ અગત્યની બાબત મિત્રો, કે આ સરેરાશ વેગ હતો. હવે સરેરાશ જે વેગ છે પ્રક્રિયા વેગ 6.79 ઇન્ટુ 10⁻⁴. આ સરેરાશ વેગ છે. ક્લિયર? તો સરેરાશ વેગ બરાબર શું લખી શકાય? તો સરેરાશ વેગ બરાબર આ પદ પણ લખી શકાય ને આ પદ પણ લખી શકાય. હું આ પદ લખું છું મિત્રો. સરેરાશ વેગ બરાબર 1/4 ઇન્ટુ ડેલ્ટા NO2 અપોન ડેલ્ટા ટી. ઓકે, ચાલો સરેરાશ વેગ બરાબર આ પદ લખી શકાય. બરાબર છે? તો સરેરાશ વેગ તો શોધેલો જ છે, જે અહીં લખ્યો છે પ્રતિ મિનિટમાં છે તે, અને બરાબર આ પદ મૂક્યું છે. આ સરેરાશ વેગ જ છે. આપણે શોધવાનું છે NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ. મિત્રો NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ એટલે માત્ર આ પદ, આની વેલ્યુ શોધવી છે. તો ખૂબ જ સીધી વસ્તુ છે. આ 4 અહીં ગુણી નાખો તો આ પદની વેલ્યુ મળી જશે, જે NO2 ના ઉત્પાદનનો વેગ થયો. તો 4 ને અહીં ગુણી નાખતા 6.79 10⁻⁴ ગુણાંકમાં ગુણ્યા 4 બરાબર ડેલ્ટા NO2 અપોન ડેલ્ટા ટી. તો ડેલ્ટા NO2 અપોન ડેલ્ટા ટી તે NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો દર હશે, એટલે કે વેગ હશે. બરોબર? માત્ર ગુણાકાર કરવાનો છે, બીજું કશું જ નથી કરવાનું. તો 27.16 ગુણ્યા 10⁻⁴ આ NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો દર હશે, એટલે કે પ્રતિ મિનિટ. શા માટે પ્રતિ મિનિટ? આપ જાણો છો. પ્રતિ મિનિટ
પ્રતિ મિનિટ NO2 ની સાંદ્રતામાં આટલો વધારો થશે મિત્રો, આટલો વધારો પ્રતિ મિનિટ. આ પ્રક્રિયા વેગ નથી, આ NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો દર છે. પ્રક્રિયા વેગ તો આ જ હતો મિત્રો, પ્રક્રિયા વેગ તો એ જ હતો. આ NO2 ના ઉત્પન્ન થવાનો દર છે. ફરીવાર કહું છું મિત્રો, આ આટલું સ્ટેપ છે તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ દર્શાવે છે, બરાબર. અને માત્ર આટલું સ્ટેપ છે એ NO2 ના ઉત્પાદનનો દર બતાવે છે. હવે તમને ઉલટું પણ ઘણી વખત પૂછી શકે કે N2O5 ના વપરાવાનો દર અથવા તો વિઘટનનો દર કેટલો? N2O5 ના વિઘટનનો દર કેટલો? તો શું કરશો? તો આવું કરશો કે ભાઈ સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ 6.8 એ તો ગોતી નાખ્યો છે આપણે, બરાબર. સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ બરાબર શું? તો કે 1/2 ડેલ્ટા N2O5 upon ડેલ્ટા ટી. ત્યાં માઇનસ નિશાનીને આપણે ધ્યાને નહીં લઈએ. ડેલ્ટા N2O5 upon ડેલ્ટા ટી અને 1/2, બસ આ બેને અહીં ગુણી નાખશો અને જે જવાબ આવશે તે N2O5 ના વિઘટનનો દર થશે મિત્રો. માઇનસ સાઇન મેં એટલે કાઢી નાખી છે, વિઘટન થાય એટલે સાંદ્રતામાં એટલો ઘટાડો થાય છે પ્રતિ મિનિટ, તેવું સાબિત થયું, બરાબર. જો કે તે આપણને પૂછ્યું નથી, પણ પૂછ્યું હોય તો આ રીતે ગણવું પડે. ટૂંકમાં જે બે બાબત ધ્યાને લેવાની છે તે એ છે કે આ આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે અને આટલું પદ તે N2O5 ના વિઘટનનો દર સૂચવે છે. હા, તત્વયોગમિતીય ગુણાંક 1 હોત તો સરેરાશ વેગ જે હોત તે જ N2O5 ના વિઘટનનો દર હોત, જો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક 1 હોત તો. તેવી જ રીતે અહીં આખું પદ એ NO2 ના ઉત્પાદનનો દર આખું પદ તે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સૂચવે છે અને આટલું પદ તે NO2 ના ઉત્પાદનનો દર સૂચવે છે. હા, તત્વયોગમિતીય ગુણાંક 1 હોત તો બે વસ્તુ એક જ થાત, એટલે કે NO2 ના ઉત્પાદનનો દર અને સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ બંને એક જ વસ્તુ થાત. ક્લિયર? તો આ ખાસ જે બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે તે આ વસ્તુ છે. પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે તેના શબ્દોને બરાબર પકડવાના છે. તમને સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ પૂછ્યો છે કે પછી પર્ટિક્યુલર સ્પીસીઝના ઉત્પાદનનો કે તેના વિઘટનનો દર પૂછ્યો છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. ઓકે, તો આ આપણે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ પ્રતિ મિનિટ અને આ NO2 ના ઉત્પાદનનો દર પ્રતિ મિનિટ. ક્લિયર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ ઉપરનો ટોપિક જોઈએ. મુદ્દા નંબર 4.2, પ્રક્રિયા વેગને અસર કરતા પરિબળો. હવે મિત્રો, પ્રક્રિયા વેગને અસર કરતા પરિબળોમાં મુખ્યત્વે છે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા જે પ્રક્રિયા વેગને અસર કરતા પરિબળ છે. તદુપરાંત તાપમાન છે અને ઉદ્દીપક છે. પ્રક્રિયાના વેગ પર અસર કરતા પરિબળોમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા, તાપમાન, ઉદ્દીપક. સૌપ્રથમ આપણે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાની વેગ ઉપર શું અસર થાય તેનો અભ્યાસ આવે છે. ત્યારબાદ ઉદ્દીપકની અસર અને તાપમાનની અસરની ટૂંકમાં ચર્ચા આવે છે. પરંતુ પ્રારંભિક રીતે જો ચર્ચા કરીએ તો પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાની શું અસર થાય, તો ધોરણ 11માં સંતુલન પ્રકરણમાં તે વાત આપણે કરી હતી કે ધારો કે કોઈ પ્રક્રિયા છે, જનરલ ઉદાહરણ આપું છું, A અને B પ્રક્રિયકો છે, C અને D નિપજો છે. તો આ જે પુરોગામી પ્રક્રિયા છે, આપણે માત્ર પુરોગામી પ્રક્રિયાની વાત કરશું મિત્રો. આ તમામ નિયમો પ્રતિગામી પ્રક્રિયાને લાગુ પડતા હોય છે. તો પ્રક્રિયા, હું જ્યારે પ્રક્રિયા બોલું ત્યારે પુરોગામી પ્રક્રિયા સમજવાની છે. તો પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે તેનો આધાર પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા પર હોય છે. જેમ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા વધુ તેમ પ્રક્રિયા વેગ વધારે હોય. મિત્રો, આપણે 4.1 કોયડો જોયો, તેમાં આપણે જોયું હતું
કે ભાઈ સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ સમય જતા ઘટતો જતો હતો. શા માટે ઘટતો જતો હતો? કારણ કે સમય જતા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી જતી હતી. તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી હતી તો વેગ પણ ઘટતો હતો. જે શું સાબિત કરે છે? જે સાબિત કરે છે કે પ્રક્રિયાના વેગ પર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાની અસર થતી હોય છે. એટલે કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા જો વધુ હોય તો પ્રક્રિયાનો વેગ વધુ, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઓછી હોય તો પ્રક્રિયાનો વેગ ઓછો. અને એટલે જ મિત્રો આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે શરૂઆતમાં પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે હોય છે અને સમય જતા પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટવા માંડે. શા માટે ઘટવા માંડે? કારણ કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટવા માંડે. જેની ચર્ચા આપણે ધોરણ 11માં સંતુલન પ્રકરણમાં સારી રીતે કરી હતી. તો સૌથી પહેલી વાત કે પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો હોય છે. કઈ રીતે આધાર રાખતો હોય છે તેની ચર્ચા કરીશું આપણે. અહીં બે પ્રક્રિયકો છે તો સામાન્ય રીતે બંને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખશે પ્રક્રિયાનો વેગ. પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતા વધશે તો પણ પ્રક્રિયા વેગ વધશે, પ્રક્રિયક બી ની સાંદ્રતા વધશે તો પણ પ્રક્રિયા વેગ વધશે. આ એક સામાન્ય નિયમ છે. આમાં અપવાદ જોવા મળતા હોઈ શકે, જેની વિગતે ચર્ચા આપણે કરીશું. બીજી વસ્તુ છે મિત્રો તાપમાન. હવે ધારો કે આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક હોય તો ને માત્ર તો જ તાપમાન વધતા પ્રક્રિયાનો વેગ વધારી શકાય. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયાનો વેગ તાપમાન વધારતા વધે, પરંતુ ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયાનો વેગ તો તાપમાન ઘટાડતા વધે. પરંતુ તે હકીકત છે કે તાપમાનની વેગ ઉપર અસર થાય છે. ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા હશે તો તાપમાન વધતા વેગ વધશે. ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા હશે તો તાપમાન વધતા વેગ ઘટશે. ઓકે. અને ત્રીજી વાત ઉદ્દીપકની હાજરી પણ પ્રક્રિયાનો વેગ વધારતી હોય છે, જેની પણ વિગતે ચર્ચા આગળ ઉપર કરેલી છે. હાલ આપણે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા તે જોવાનું છે. તો તેના પછીનો મુદ્દો છે કે વેગનો સાંદ્રતા પર આધાર. પ્રક્રિયાના વેગનો સાંદ્રતા પર આધાર. તો સૌથી પહેલા જોઈએ પ્રક્રિયાના વેગનો સાંદ્રતા પર આધાર. તો મુદ્દા નંબર 4.2.1 છે કે પ્રક્રિયાના વેગનો આધાર પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા પર કઈ રીતે છે? તો વેગનો સાંદ્રતા પર આધાર. કોની સાંદ્રતા? તો કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. હમણાં જ વાત કરી, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા વધુ તો પ્રક્રિયા વેગ વધુ. હા, પ્રક્રિયકો વાયુ સ્વરૂપ હોય તો સાંદ્રતાની બદલે દબાણ પરિબળ લાગશે કે પ્રક્રિયકોનું જેમ આંશિક દબાણ વધુ તેમ પ્રક્રિયા વેગ વધુ. બરાબર. તો વેગનો સાંદ્રતા પર આધાર. મિત્રો, પ્રક્રિયા વેગને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં રજૂ કરવી તેને કહેવામાં આવે છે વેગ નિયમ અથવા વેગ રજૂઆત અથવા તો વેગ અભિવ્યક્તિ. પ્રક્રિયાના વેગને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં રજૂ કરવાની જે રીત છે તેને વેગ નિયમ, વેગ અભિવ્યક્તિ કે વેગ રજૂઆત કહેવામાં આવે છે. તમને એમ થાય કે આ શું છે વળી? પ્રક્રિયાના વેગને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં રજૂ કરવું અથવા તો પ્રક્રિયાના વેગને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં રજૂ કરવો, તે શું છે? તેને કહેવાય વેગ નિયમ, વેગ અભિવ્યક્તિ, વેગ રજૂઆત. તો મિત્રો, એક ઉદાહરણથી વાત કરીએ આપણે
કે આ એક પ્રક્રિયા છે, a પ્લસ બી એમાંથી સી પ્લસ ડી બનતું હોય છે. હવે આના તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે a b c d. તો આપણે સરેરાશ વેગ કેમ રજૂ કર્યો હતો? મિત્રો જુઓ, સરેરાશ વેગ છે, સરેરાશ વેગ બરાબર માઇનસ 1/a પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા લાગતો સમય માઇનસ 1/b પ્રક્રિયક બી ની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા લાગતો સમય, અથવા તો વેગ બરાબર તમે સી ની સાંદ્રતાના ફેરફારના સ્વરૂપમાં પણ રજૂ કરી શકો 1/c સી ની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા લાગતો સમય અને ડી ની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા લાગતો સમય. આ રીતે વેગ રજૂ કરી શકો. હવે મિત્રો, આ જે વેગ છે તે સાંદ્રતાના ફેરફારની વાત છે, સાંદ્રતાની વાત નથી. કહેવાનો અર્થ છે કે ચોક્કસ સમયગાળામાં પ્રક્રિયક કે નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. તો આ સરેરાશ વેગ છે. પરંતુ ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગમાં સાંદ્રતાનો ફેરફારની બદલે જે તે સમયે કેટલી સાંદ્રતા છે તે જોવી પડે. કારણ કે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે. તો તમારે જો ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ જાણવો છે તો તે સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી છે તે જાણવી પડે, નહીં કે શરૂઆતની સાંદ્રતા અને અંતિમ સાંદ્રતા. તો આ પ્રક્રિયકની જે તે સમયે સાંદ્રતા છે તેના અનુસંધાનમાં વેગ રજૂ કરવાનો છે. હવે આપણે તે વેગ રજૂઆત છે. તે વેગ રજૂઆત કેવી હોય તેની આપણે વાત કરીએ. આ તો સરેરાશ વેગની વાત કરી, આ વેગ જ છે મિત્રો, પરંતુ સરેરાશ વેગ. જોકે તાત્ક્ષણ વેગ એટલે કે આર ઇન્સ્ટન્ટ ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ, જેના માટે આપણે આ ડેલ્ટાની બદલે ડી કરીએ છીએ, તો તે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ છે. ઓકે, તો હવે પ્રક્રિયકોની કે નિપજોની સાંદ્રતાનો તફાવત નહીં, પણ માત્ર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં વેગને રજૂ કરવાની વાત છે. તો જુઓ મિત્રો, વેગ માટે એક બીજો પણ સંબંધ છે. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા સાથે વેગને જે સંબંધ છે તે આવો છે કે વેગ ચલે છે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં ચલે છે. હવે ખૂબ સરસ મજાની આપણે વાત કરીએ કે આ પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતા વધે, વેગ વધે, પ્રક્રિયક બીની સાંદ્રતા વધે, વેગ વધે, સીધી વસ્તુ છે. પરંતુ અહીં ખૂબ સરસ મજાની અને મહત્વની વાત એ છે કે આ તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો આપણે સંતુલન પ્રકરણમાં આ તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો છે એ ઘાતમાં મૂકતા આપણે, એટલે કે પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાની a ઘાત, પ્રક્રિયક બીની સાંદ્રતાની b ઘાત. મિત્રો, આ વેગ કયો છે? આ વેગ ખરેખર આર ઇન્સ્ટન્ટ છે, ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ. આ ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ જે તે સમયે પ્રક્રિયાનો વેગ સૂચવે છે ને એ જે તે સમયે પ્રક્રિયક એની જે સાંદ્રતા હોય તે લેવાની હોય અને બીની જે સાંદ્રતા હોય તે લેવાની હોય, નહીં કે શરૂઆતની સાંદ્રતા. બરાબર? તો આ વેગ ખરેખર ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ છે. હવે મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાની ના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય છે, પરંતુ જે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા જે છે તેની જે ઘાત છે એ આ તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો આપણે લીધેલા અગાઉ સંતુલન પ્રકરણમાં. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે મિત્રો કે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો ખરેખર આ ઘાતમાં જતા નથી. કહેવાનો અર્થ છે કે એ પ્રક્રિયકના a મોલ હોય, બી પ્રક્રિયકના b મોલ હોય, તો અહીં પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાની a ઘાત ને બીની સાંદ્રતાની b ઘાત આવે તેવું જરૂરી નથી હોતું. આવી પણ શકે, ન પણ આવે. અને તેથી એની સાંદ્રતાની હું x ઘાત લઈશ અને બીની સાંદ્રતાની હું y ઘાત લઈશ. અને અહીં હું ચોખવટપૂર્વક કહું છું કે x બરાબર a હોઈ પણ શકે, ન પણ હોય, y બરાબર b હોઈ પણ શકે, ન પણ હોય. કહેવાનો અર્થ છે કે સંતુલિત પ્રક્રિયાના
પ્રક્રિયકોના જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો છે એ આ વેગ રજૂઆતમાં તે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના ઘાતાંકમાં હોય તેવું જરૂરી નથી. હોઈ પણ શકે, ન પણ હોય. ધોરણ 11માં સંતુલન પ્રકરણમાં આપણે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોને જ ઘાતમાં મૂક્યા હતા. મિત્રો, તે વાત ખરેખર 100% સાચી નથી. અમુક કિસ્સામાં એ સાચી પણ છે, અમુક કિસ્સામાં સાચી પડતી હોતી નથી. તો તેની જ ચોખવટ આ પ્રકરણમાં આપણે કરવાની છે કે આ જે વેગ રજૂઆત છે, આ વેગને રજૂ કર્યો છે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં. મિત્રો, બરાબર, આપણે તે ભણી રહ્યા છીએ. વેગને રજૂ કર્યો છે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં. તો પ્રક્રિયક જે છે તેની સાંદ્રતાની કેટલી ઘાત, તો કે તે ચોક્કસ નથી મિત્રો, તે નક્કી કરવી પડે ખરેખર. અને પ્રક્રિયક બી છે તેની પણ સાંદ્રતાનો જે ઘાતાંક છે તે પણ નક્કી કરવો પડે. તે ઘાતાંક તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોઈ પણ શકે, ન પણ હોય. હવે કેવા સંજોગોમાં હોય અને કેવા સંજોગોમાં ન હોય તે તો આપણે આગળ ભણવાનું છે. પરંતુ આ ચલન ને કાઢતા ઇક્વલ મૂકતા સપ્રમાણતા અચળાંક મૂકવો પડે. તો સપ્રમાણતા અચળાંક કે મૂકું છું. આ કે શું છે? આ કે ને કહેવામાં આવે છે મિત્રો વેગ અચળાંક. આ પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક છે કે આ સપ્રમાણતા અચળાંક વેગ અચળાંક છે. અને વળી આ પ્રક્રિયાની વેગ રજૂઆત એ ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ મુજબ કેવી હોય છે? તો કે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ મુજબ વેગ રજૂઆત આપણે આમ કરીએ છીએ કે વેગ બરાબર -1/a dA/dt, અથવા તો વેગ બરાબર -1/b. આ ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ છે. તેને પ્રક્રિયક એ ની બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં રજૂ કરી શકાય, પ્રક્રિયક બી ની બદલાતી સાંદ્રતાના અનુસંધાનમાં પણ રજૂ કરી શકાય. બરાબર છે. તો આ પણ વેગ રજૂઆત છે, આ પણ વેગ રજૂઆત છે. બંને ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ છે. શા માટે બંને ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ છે? આ તો તમે સમજી જ ગયા છો કે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ છે જે તે સમયે. અને આ વેગ પણ ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ એટલે છે કારણ કે જે તે સમયે જ પ્રક્રિયક એ અને બી ની સાંદ્રતાના મૂલ્યો અહીં મૂકવાના રહેતા હોય છે, નહીં કે શરૂઆતની સાંદ્રતાના. બરાબર. તો આના બરાબર આ પદ મૂકી શકું, આના બરાબર આ પદ મૂકી શકું. ઓકે. તો હું જનરલ, એકથી વધુ પ્રક્રિયકો હોય, હું જનરલ મૂકું છું -dR/dt, એટલે કે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ આપેલ પ્રક્રિયાનો બરાબર કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાની x ઘાત પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાની b ની y ઘાત. હવે આ -dR/dt બરાબર આ પદ પણ તમે મૂકી શકો અથવા તો આ પદ પણ મૂકી શકો. બરાબર. તો આ જે વેગ રજૂઆત છે તે વેગ રજૂઆત કહેવાશે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં વેગ રજૂઆત. આને વેગ નિયમ કહેવામાં આવે છે મિત્રો, વેગ નિયમ. ઓકે. તો આ થયો વેગ નિયમ. હવે મહત્વની વાત એ છે કે આ વેગ નિયમમાં પ્રક્રિયકની જે સાંદ્રતા છે, જે તે સમયે સાંદ્રતા, તેના જે ઘાતાંકના મૂલ્યો છે તે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો એ બી હોય કે ના હોય? તો અગાઉ કહ્યું તે મુજબ હોય પણ શકે, ના પણ હોય. તો તે સમજવા માટે એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ તમને આપેલું છે, તે આપણે આગળ સમજીએ. પરંતુ તે પહેલા એક શબ્દની વાત કરી દઉં કે હવે આને આપણે ઘાતાંક નહીં કહીએ કે ભાઈ એની સાંદ્રતાની x ઘાત ને બી ની સાંદ્રતાની y ઘાત, તેવું નહીં કહીએ. તેને કહીશું આપણે પ્રક્રિયાક્રમ. પ્રક્રિયાક્રમ કહીશું. અને ઘાતાંક ન બોલતા પ્રક્રિયાક્રમ બોલીશું મિત્રો. આપણે એવું બોલીશું કે આપેલ પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં x ક્રમની છે અને પ્રક્રિયક બી ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં y ક્રમની છે, તેવું બોલીશું. આપણે ઘાતાંક શબ્દ નહીં વાપરીએ. તેને ખરેખર પ્રક્રિયાક્રમ કહેવામાં આવતો હોય છે. બરાબર. તો આપણે એવું બોલાય કે ભાઈ આ આપેલ પ્રક્રિયા નો વેગ પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં x ઘાત એટલે કે x ક્રમનો છે અને બી ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં y ક્રમનો છે.
તેવું આપણે કહીશું. બાકીની બાબતોની આપણે ઉદાહરણમાં સ્પષ્ટતા કરીએ. એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ તમને આપેલું છે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક પ્રક્રિયા આપી છે આપણને, બેલેન્સ પ્રક્રિયા આપી છે 2NO + O2 2NO2. હવે આ જે પ્રક્રિયા છે તેમાં પ્રક્રિયકો કોણ છે? તો કે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ અને ઓક્સિજન વાયુ, બરાબર, અને NO2 તે નિપજ છે. હવે આ પ્રક્રિયાના વેગને સૌપ્રથમ તો કઈ રીતે રજૂ કરી શકાય તેની હું વાત કરું તો વિગતે આ બાબતને સમજવી જરૂરી છે. તેથી પહેલા તો વેગ રજૂઆતની જો હું વાત કરું તો વેગ બરાબર તમે આવું પણ કહી શકો કે -1/2 dNO dt. એક તો વેગ આ રીતે રજૂ થઈ શકે, અથવા તો વેગ ઇક્વલ ટુ, આના એક જ મોલ છે એટલે -dO2/dt ઇક્વલ ટુ નિપજ NO2 છે તો ત્યાં પ્લસ આવશે 1/2 dNO2/dt. ઓકે, એક તો વેગને આ રીતે રજૂ કરી શકાશે. તદુપરાંત વેગને રજૂ કરી શકાય પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં. તો વેગ બરાબર વેગ અચળાંક ગુણ્યા પ્રક્રિયક NO ની સાંદ્રતા ઇન્ટુ પ્રક્રિયક O2 ની સાંદ્રતાની x અને y ઘાત નહીં કહીએ, હવે કહીશું પ્રક્રિયા ક્રમ. હવે આપણો પ્રશ્ન જ એ છે કે આ x અને y જે અજ્ઞાત છે આપણા માટે તે શોધવાના છે. ફરીવાર કહું છું મિત્રો કે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો 2 અને 1 છે NO અને O2 ના અનુક્રમે, તો તે જ પ્રક્રિયા ક્રમ સ્વરૂપે હશે તેવું કહી શકાતું નથી. એટલે કે પ્રક્રિયાનો વેગ જ્યારે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના પર્યાયમાં રજૂ કરવામાં આવે, જેને વેગ નિયમ કહેવામાં આવે છે, તે વેગ નિયમમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના જે ઘાતાંકો છે તેના મૂલ્યો, એટલે કે પ્રક્રિયા ક્રમ છે તેના મૂલ્યો પ્રક્રિયકોના તત્વયોગમિતીય ગુણાંક સાથે તેને ખરેખર કોઈ સંબંધ હોતો નથી. બની શકે કે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો પણ હોઈ શકે પ્રક્રિયા ક્રમ તરીકે, અથવા તો તે ન પણ હોય. હવે વેગ બરાબર આમ પણ કહી શકાય ને વેગ બરાબર આ પણ કહી શકાય. તો મિત્રો હું આ વેગની બદલે આ ત્રણ પૈકી કોઈ પણ એક પદ મૂકી શકું, બરાબર ને? કોઈ પણ એક પદ મૂકી શકું. હું આ પદ મૂકી શકું, કેમ નહીં? 1/2 dNO2 dt કે NO ની સાંદ્રતાની x ઘાત O2 ની સાંદ્રતાની y ઘાત. મિત્રો આ રીતે જે વેગ રજૂઆત કરી છે આને કહેવાય છે વિકલનીય વેગ સમીકરણ. વિકલનીય વેગ સમીકરણ. ઓકે, વેગ બરાબર આ છે તે હકીકત છે ને વેગ બરાબર આ પણ છે. હવે આપણા માટે x અને y જે અજ્ઞાત છે તે જાણવા જરૂરી છે. તો તેના માટે આપણે અહીં આ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરીએ. આ પ્રક્રિયા 4 અલગ અલગ પદ્ધતિથી કરવામાં આવી અને જેના પ્રાયોગિક પરિણામો અહીં આપેલા છે મિત્રો. પ્રાયોગિક પરિણામો આપેલા છે. હવે જો શું કહ્યું છે, પહેલો પ્રયોગ જેમાં નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડની જે પ્રારંભિક સાંદ્રતા છે તે 0.3 મોલર લેવામાં આવી અને O2 ની પણ 0.3 મોલર લેવામાં આવી. તો NO2 ના નિર્માણનો પ્રારંભિક વેગ, પ્રારંભિક શબ્દ એટલે આપ્યો છે કારણ કે આ પણ પ્રારંભિક સાંદ્રતાઓ જ છે. જે સાંદ્રતાઓ લીધી છે તે સાંદ્રતા એ વેગ, તાત્ક્ષણ વેગ. તો પ્રારંભિક વેગ 0.096 માલુમ પડ્યો. ઓકે, તો બંને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા સમાન લેવામાં આવી. જુઓ મિત્રો, એવું ક્યારે પણ નહીં વિચારતા
કે બેલેન્સ પ્રક્રિયાના આના 2 મોલ છે, આ પ્રક્રિયકના 1 મોલ છે, તો એવું જ કરવું પડે કે આની સાંદ્રતા બમણીને એની કરતા આની અડધી જ લેવી જ પડે એવું જરૂરી હોતું નથી. આ તો તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો છે. બેલેન્સ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકોના મોલ દર્શાવે છે, બસ માત્ર. જરૂરી નથી કે O2 કરતા NO ની સાંદ્રતા બમણી જ લેવી જોઈએ એવું જરૂરી નથી. ઓકે, તો બંને પ્રક્રિયકો છે તેની સાંદ્રતા 0.3 મોલર લેવામાં આવી ત્યારે વેગ આવો માલુમ પડ્યો 0.096. આ શેનો વેગ છે મિત્રો? આને પ્રક્રિયાનો વેગ નથી કહ્યો, તેને કહ્યો છે NO2 ના નિર્માણનો પ્રારંભિક વેગ મિત્રો. NO2 ના નિર્માણનો વેગ. હવે NO2 ના નિર્માણનો વેગ એટલે આનું મૂલ્ય થયું ખરેખર dNO2/dt. ખરેખર પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે? 1/2 dNO2/dt. એટલે એકચ્યુઅલી NO2 ના નિર્માણનો પ્રારંભિક વેગ આ છે, તો પ્રક્રિયાનો વેગ એની કરતા કેટલો હશે? અડધો હશે. તો આ દરેકને અડધા મૂલ્યો તરીકે સ્વીકારી લો તો તમને પ્રક્રિયાનો વેગ મળી જશે, કોઈ પ્રશ્ન નથી. હવે બીજો પ્રયોગ, તો 0.60 મોલર સાંદ્રતા NO ની લેવામાં આવી અને O2 ની સાંદ્રતા યથાવત રાખી તો માલુમ પડ્યું કે પ્રક્રિયા વેગ આટલો છે. ત્રીજો પ્રયોગ કર્યો. હવે NO ની સાંદ્રતા યથાવત એટલે કે પહેલા પ્રયોગ મુજબ લેવામાં આવી, O2 ની સાંદ્રતા બમણી લેવામાં આવી, વેગ આટલો માલુમ પડ્યો, આટલો પ્રક્રિયાનો. એકચ્યુઅલી NO2 ના નિર્માણનો એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ તેના કરતા અડધો સમજો. આપણે તો આ સંબંધ જ જોવાનો છે. હવે પછી એવું કરવામાં આવ્યું કે બંને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા પહેલાની કમ્પેરિઝનમાં બમણી લેવામાં આવી તો પ્રક્રિયાનો વેગ એટલો માલુમ પડ્યો. આ આપણા અવલોકનો છે જે પ્રાયોગિક પરિણામો પરથી આપેલા છે મિત્રો. અહીં એક ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ બતાવી છે. શું સંબંધ છે? તો કે પહેલો જે પ્રયોગ છે તેમાં બંને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા લીધી 0.3 મોલર. હવે પહેલા પ્રયોગ ને બીજા પ્રયોગની જો કમ્પેરિઝન કરો તો ખૂબ સરસ મજાની વાત આવે છે કે NO ની સાંદ્રતા બમણી કરીને O2 ની સાંદ્રતા અચળ રાખી, વેગ માપ્યો એટલો માલુમ પડ્યો. ત્રીજો પ્રયોગ, તેની કમ્પેરિઝન પણ જો પહેલા પ્રયોગ સાથે કરો તો એક સંબંધ જોવા મળે છે કે હવે NO ની સાંદ્રતા તેની તે રાખી, O2 ની બમણી કરી. તો આ પેલા 3 પ્રયોગો છે તે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે મિત્રો. પહેલા પ્રયોગ અને બીજા પ્રયોગની જો કમ્પેરિઝન કરશો તમે તો જણાશે કે પહેલા NO ની સાંદ્રતા બમણી કરી, O2 ની અચળ રાખી, પછી પહેલા ને ત્રીજાની કમ્પેરિઝન કરો તો NO ની અચળ રાખીને O2 ની બમણી કરીને વેગ માપ્યો. ટૂંકમાં બે પ્રક્રિયકો લઈ પ્રક્રિયા કરી. આ પહેલી પ્રક્રિયા સમાન સાંદ્રતા લઈને પ્રક્રિયા કરી, પછી બીજો પ્રયોગ છે તેમાં એક પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા બમણી કરી, બીજાની અચળ રાખી, અને ત્રીજા પ્રયોગમાં બીજાની બમણી કરી, પહેલાની અચળ રાખી, વેગ માપ્યો. અને ચોથા પ્રયોગની કમ્પેરિઝન જો પહેલા પ્રયોગ સાથે કરો તો બંને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા બમણી કરીને વેગ માપ્યો છે. તમને એમ થાય કે આ બધું શું કર્યું છે? પણ આના ઉપરથી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ બહાર આવે છે મિત્રો. શું? તો ખૂબ સરસ મજાની વાત કરીએ તો પહેલા પ્રયોગમાં પ્રક્રિયાનો વેગ આટલો માલુમ પડ્યો. એકચ્યુઅલી તે વેગ નથી, NO2 ના નિર્માણનો વેગ છે. બરાબર? પ્રક્રિયાનો વેગ તેની કરતા અડધો હશે. બીજા પ્રયોગમાં NO2 ના નિર્માણનો વેગ આટલો માલુમ પડ્યો તો પ્રક્રિયા વેગ આ આંકડા કરતા અડધો હશે. ઓકે, પરંતુ સરસ મજાની વાત એ છે કે મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે બીજા પ્રયોગનો વેગ 0.384 તેને પહેલા પ્રયોગના વેગ સાથે જો સરખાવો અને તેનો ગુણોત્તર લો મિત્રો તો 4 આવશે. એટલે કે પહેલા પ્રયોગમાં વેગ કરતા બીજા પ્રયોગનો વેગ 4 ગણો જણાયો. પહેલા પ્રયોગના વેગ કરતા બીજા પ્રયોગમાં પ્રક્રિયાનો વેગ 4 ગણો જણાયો. પ્રક્રિયાનો વેગ નહીં, આમ તો NO2 ના નિર્માણનો વેગ. હવે NO2 ના નિર્માણનો વેગ 4 ગણો તો પ્રક્રિયાનો વેગ 4 જ ગણો હશે, કારણ કે આ તો ગુણોત્તર છે. તેથી હું આ ગુણોત્તર લેવા માટે NO2 નો નિર્માણનો વેગ કહું કે પ્રક્રિયાનો વેગ કહું, ગુણોત્તર છે તો ગુણોત્તર તો સમાન મળવાનો છે. ઓકે, તો ફરી વખત પહેલો જે પ્રયોગ છે તેમાં જે પ્રક્રિયાનો વેગ મળે છે
તેના કરતા બીજા પ્રયોગમાં પ્રક્રિયાનો વેગ 4 ગણો મળે છે. આ એક સંબંધ. આનો અર્થ શું થયો મિત્રો? આનો અર્થ એવો થાય છે કે NO જે પ્રક્રિયક છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, તેની સાંદ્રતા જો બમણી કરો ને તો પ્રક્રિયાનો વેગ 4 ગણો થાય. આ એક તારણ પર નીકળીએ આપણે. હું તારણ લખતો જાઉં છું મિત્રો કે NO ની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ 4 ગણો થાય છે. આ હકીકત છે, પ્રયોગના મૂલ્યો કહે છે. સારું, હવે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ પહેલા અને ત્રીજા પ્રયોગની. જેમાં શું કર્યું તો કે NO ની સાંદ્રતા અચળ રાખી, O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરી. તો વેગની જો કમ્પેરિઝન કરો તો મિત્રો જો વેગ પણ બમણો થયો એક્ઝેક્ટ. તેનો અર્થ શું થાય? આ 0.096 ને 0.192 બમણો. તેનો અર્થ શું થાય કે O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ બમણો થાય છે. તો આ બીજું તારણ, O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ 2 ગણો થાય છે. ઓકે, આ એક બીજું તારણ. હવે પહેલા અને ચોથા પ્રયોગની કમ્પેરિઝન કરીએ તે પરિણામોની. તો તેમાં આપણે બંને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા બમણી કરી. તો વેગ જોવો તમે 0.768 ડિવાઇડેડ બાય 0.096 કરો તો 8 આવશે. એટલે કે બંને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ 8 ગણો થાય છે. આ ત્રીજું તારણ. બંને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ 8 ગણો થાય છે. એકચ્યુઅલી NO2 ના નિર્માણનો વેગ 8 ગણો એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ 8 ગણો થતો હોય તો જ NO2 ના નિર્માણનો વેગ 8 ગણો થાય. બરાબર, આ તો ગુણોત્તર છે. ઓકે, તો આ પ્રાયોગિક પરિણામો ઉપરથી આપણે 3 તારણો કાઢ્યા કે આપેલ પ્રક્રિયામાં NO પ્રક્રિયક જે છે તેની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ 4 ગણો થાય છે. O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરતા વેગ 2 ગણો થાય છે અને બંનેની સાંદ્રતા જો બમણી કરી નાખો તો વેગ 8 ગણો થાય છે. તો જોયું મિત્રો, પહેલી વાત તો તે કે પ્રક્રિયાના વેગ પર પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાની અસર થાય છે. આ થાય છે, આ એક વસ્તુ. અને એક ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ પણ અહીં મળે છે કે આ NO ની સાંદ્રતા બમણી કરો તો વેગ 4 ગણો થાય, O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરો તો વેગ માત્ર બમણો થાય અને બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરો તો વેગ 8 ગણો થાય. આના ઉપરથી એક સરસ મજાનો સંબંધ મળે છે. શું સંબંધ મળે છે મિત્રો? સંબંધ મળે છે કે પ્રક્રિયાનો વેગ, આપેલ પ્રક્રિયાનો વેગ ચલે છે NO ની સાંદ્રતાની 2 ઘાત, NO ની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે મિત્રો. શું કામ વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે? કારણ કે NO ની સાંદ્રતા બમણી કરી વેગ 4 ગણો થયો, જે બતાવે છે કે પ્રક્રિયાનો વેગ NO છે જે પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે અને પ્રક્રિયાનો વેગ O2 ની સાંદ્રતાના ખાલી સમપ્રમાણમાં છે. એટલે O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરો તો વેગ બમણો, O2 ની સાંદ્રતા 3 ગણી કરો વેગ 3 ગણો, O2 ની સાંદ્રતા 4 ગણી કરો વેગ 4 ગણો. તો O2 ની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં છે વેગ અને NO ની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. કારણ શું? કારણ કે NO ની સાંદ્રતા તમે બમણી કરી તો વેગ 4 ગણો થયો. મિત્રો, O2 ની સાંદ્રતા NO ની સાંદ્રતા તમે બમણી કરી વેગ 4 ગણો થયો. NO ની સાંદ્રતા બમણી કરી વેગ 4 ગણો થયો. તો NO ની સાંદ્રતા તમે 3 ગણી કરશો ને તો વેગ 9 ગણો થશે. કારણ NO ની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે વેગ. આ સંબંધ કહે છે કે NO ની સાંદ્રતા તમે બમણી કરી તો વેગ 4 ગણો થયો. જે શું સાબિત કરે છે? જે સાબિત કરે છે કે NO ની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે વેગ. તો NO ની સાંદ્રતા કદાચ તમે 3 ગણી કરી હોત તો વેગ 9 ગણો થાત.
NO ની સાંદ્રતા 4 ગણી કરી હોત તો વેગ ચોકે ચોકે 16 ગણો થતો વર્ગના સમપ્રમાણમાં. એટલે આપણને અહીં x અને y ખરેખર મળી ચૂક્યા છે. x = 2 છે, y = 1 છે. તેથી હું અહીં 2 અને 1 મૂકી આપું તો મને મળી જાય છે આપેલ પ્રક્રિયાનું સાચું વિકલન વેગ નિયમ. વિકલનીય વેગ સમીકરણ પણ કહેવાય. મને આપેલ પ્રક્રિયાનો સાચો વિકલનીય વેગ સમીકરણ મળી ગયો. કારણ કે દેખીતી વસ્તુ છે કે NO ની સાંદ્રતા તમે બમણી કરો ને વેગ 4 ગણો થાય, જે સાબિત કરે છે NO ની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે વેગ. અને O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરો તો વેગ માત્ર બમણો થાય છે. તો O2 ની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં છે. અને હા, બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરો તમે તો NO ની સાંદ્રતા બમણી છે એટલે વેગ 4 ગણો છો, અને O2 ની સાંદ્રતા બમણી છે વેગ બમણો છો. 4 ગણો ગુણ્યા બમણો 8 ગણો છે ને સંબંધ આ બંને વચ્ચે 8 ગણાનો. આંકડાઓ વચ્ચે કરો ગુણોત્તર. આ આંકડો ભાગ્યા આંકડો કરો 8 આવશે. ઓકે, તો આ રીતે પ્રાયોગિક પરિણામોના આધારે વિકલનીય વેગ સમીકરણ મળે છે. અને હવે અગત્યના શબ્દો હું કહું છું કે આપેલ પ્રક્રિયા NO ના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની છે અને આપેલ પ્રક્રિયા O2 ના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની છે. આમ બોલાય આને. આપેલ અને ઘાત ના બોલાય, આને બોલાય પ્રક્રિયા ક્રમ. કે આપેલ પ્રક્રિયક NO ના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની છે. પ્રક્રિયક NO ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની છે અને આપેલ પ્રક્રિયક O2 ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની છે. અને આપેલ પ્રક્રિયાનો કુલ ક્રમ 3 થાય. મિત્રો યાદ રાખો કે પ્રક્રિયા ક્રમ એટલે સમગ્ર પ્રક્રિયાનો ક્રમ n = x + y એટલે 2 + 1 = 3. આપેલ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ 3 ગણાય. આ પ્રક્રિયા તૃતીય ક્રમની ગણાય. મિત્રો તૃતીય ક્રમ. શા માટે તૃતીય ક્રમની? કારણ કે આપેલ પ્રક્રિયક NO ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની છે અને પ્રક્રિયક O2 ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની છે. કુલ પ્રક્રિયા ક્રમ 3 થાય છે. મિત્રો તમને એમ થશે કે આ બધું છે શું ખરેખર? તો ઉદ્યોગોમાં પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવાના પ્રયત્નો થતા હોય છે. કારણ કે જે પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી હશે તે ઝડપી નીપજ આપશે અને તે ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ વ્યવહારુ બનશે. તો મારે આ પ્રક્રિયાનો જો વેગ વધારવો હોય, મારે NO2 ના ઉત્પાદનનો દર વધારવો હોય તો 2 રસ્તા છે. કાં તમે NO ની સાંદ્રતા વધારો તો પણ વેગ વધશે, O2 ની સાંદ્રતા વધારો તો પણ વેગ વધશે. પરંતુ વેગ રજૂઆત એવું કહે છે કે O2 ની સાંદ્રતા વધારવા કરતા બેટર છે કે NO ની સાંદ્રતા વધારો. કારણ કે NO ની સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે વેગ. તો NO ની સાંદ્રતા બમણી કરશો તો વેગ 4 ગણો થઈ જશે. O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરશો તો વેગ માત્ર બમણો જ થશે. NO ની સાંદ્રતા તમે 3 ગણી કરશો વેગ 9 ગણો થશે. NO ની સાંદ્રતા 4 ગણી કરશો વેગ 16 ગણો થશે. કારણ કે સાંદ્રતાના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે વેગ. જ્યારે O2 ની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં. O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરો વેગ બમણો. O2 ની સાંદ્રતા 3 ગણી કરો વેગ 3 ગણો. O2 ની સાંદ્રતા 4 ગણી કરો વેગ 4 ગણો. તો આ પ્રક્રિયા ક્રમ ઉપરથી આપણને તે ખ્યાલ આવે કે મારે આ પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવો છે તો કયા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારવી વધુ હિતાવહ છે. ફરી વખત મિત્રો કે આપેલ પ્રક્રિયામાં એક કરતા વધુ પ્રક્રિયક હોય ત્યારે જુદા જુદા પ્રક્રિયકો ગમે તે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારો વેગ વધવાનો છે, પરંતુ ખરેખર તે સિલેક્શન કરવું પડે કે ખરેખર કયા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારતા વેગમાં સારો વધારો થશે. તો અહીં વિકલનીય વેગ સમીકરણ જે આ પ્રાયોગિક પરિણામો ઉપરથી આપણે તારવેલું છે તે કહે છે કે O2 ની નહીં NO ની સાંદ્રતા વધારો
કારણ કે NO ની સાંદ્રતા બમણી કરશો તો વેગ 4 ગણો થઈ જશે. તો આને કહેવાય વિકલનીય વેગ સમીકરણ. આ વિકલનીય વેગ સમીકરણ છે તેમાં ફરી વખત કહું છું કે આ પદ છે તે ખરેખર વેગ જ છે. વેગ બરાબર, અને વેગને આ રીતે પણ રજૂ કરાય છે. આ પદ જે વેગનું છે તેના બદલે આપણે આ ત્રણ પૈકી કોઈ પણ પદ તમે મૂકી શકશો, કોઈ ચિંતા નથી, કોઈ પણ પદ મૂકી શકો, બરોબર. અને ઇક્વલ ટુ કે NO ની સાંદ્રતાની 2 ઘાત O2 ની સાંદ્રતાની 1 ઘાત. NO ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાક્રમ 2 છે, O2 ની સાંદ્રતાના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાક્રમ 1 છે. આ વિકલનીય વેગ સમીકરણ છે. ઓકે.